professor of anthropology at Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. For the last few years, I've been doing research on Tamil cinema, and it's in that context that I had the chance of meeting director Sasi Kumar. When I was growing up in the United States, when I was a child, we would watch Tamil films, but we would watch them in the public library, because that was the only place we could see Tamil films. They weren't even screened in Los Angeles at that time. Now, of course, that's changed. People are beginning to release Tamil films in the United States as well as in other parts of the world, but it still remains the case that people are not fully aware of the developments that we've seen in Tamil cinema. The industry has become very, very interesting, very innovative. We've seen many, many experimental films that have broken all the rules of filmmaking, that have taken the cinema in very new directions, but have also given us a way of understanding the ordinary life of people here in Tamil Nadu in very fresh and different ways. Now, if we think about those developments in contemporary Tamil cinema, where they've come from, where they're going, there's no way of ignoring the central importance of this man here, M. Sasi Kumar, the director and producer of Subramaniapuram. Subramaniapuram is an absolutely essential film when it comes to these recent developments in Tamil cinema, the ability of Tamil cinema to break out of these conventional ways of filmmaking and open up new, more innovative ways of looking at the life of ordinary Tamilians. You all know the film, so I don't need to say very much about it. It's a gritty film rooted in the life of one locality in Madurai. Loyalty, fidelity, and most especially the challenges of youth, in the challenges that youth faced in the 1980s, and the way that those challenges could slip so easily into political crises and in fact violence. The film is a feat of technical mastery, of course, and the screenplay as well is a terrific document. So what we've done with this book is translated the screenplay into English. And along with the screenplay, we have included a number of essays about the film, about the making of the film, about the social and cultural impact of the film, about the genre, the kind of film it is, about the posters and the publicity campaign. We have an extensive interview with the director, Sasi Kumar. So in a sense, what we are doing is presenting a comprehensive look at this one particular, very influential, very important, in fact beloved film, as well as using that film as a way of introducing these contemporary developments in Tamil cinema to a larger global audience that deserves to know how interesting this cinema has become and what's been happening here over the last few years. So this is a book for lovers of Subramaniapuram. It's a book for lovers of Tamil cinema. It's also a book for those who are curious about what's happening in this corner of the world. I want to thank everyone who's been involved in this book. There are a whole bunch of us who've put this together over the last couple of years. Most especially, I want to thank Sasi Kumar. He's been terrific to collaborate with. We've worked very closely on this, and it's come out beautifully, as you'll see. I also want to say that it's been wonderful working with Blaft, with Rakesh and Rashmi. They're amazing, amazing publishing team, and I hope you all may have the chance to work with them as well as I have. I'm going to end these brief remarks by just reading from the end of my introduction to this book storyline, the kind you may not realize you're following until it's far too late to pull yourself away. You may not like all that you find in this story. You may even find yourself wondering, along with the distraught mothers, sisters, and lovers trailing its edges, why these young male protagonists insist on plunging so forcefully into the abyss of its bloodshed. These are enigmas, however, that have everything to do with the moral and political impasses of the present. So, actually, I was born in the US. My father is from North India, he's from Delhi. My mother is American. So there was only English spoken in my house, and my father was not much of a fan of movies. So I didn't grow up with much exposure to Indian films. In the 90s, like in college, I saw a couple of Bollywood movies. And I wasn't too impressed, actually. Maybe I saw bad movies, but they were mostly like a lot of costume changes. People are going to Switzerland. Every shot, like the costume is changing. I was not too impressed. Also, like in the US, as Anand was saying, like people are not aware of Hollywood or Tollywood or Sandalwood. Like there's not much awareness that there are films being made in the South. So. Like later, when I came to Madras, I moved here in 1998 to study. I studied mathematics at IIT.
I sort of fell in love with Tamil Nadu. I fell in love with Tamil food, with the chettinad meals and the ambur biryani and all those things. I fell in love with Tamil music, especially the folk music, which is not so easy to find in Chennai, but like I got exposed to Pushpavanam Kupusami, and when Chinnaponna's first album came out and Mari Korunde, I was like, wow, I've not heard anything like this. It's really great. I fell in love with a Tamil girl and I got married here. But I still didn't have much exposure to movies, except that the girl I married was working in the cine field. அன்பார்ந்த நண்பர்களே, மேடையில் இருக்கிற கலைஞர்களுக்கும் எதிரிலே இருக்கிற ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே கூடியிருக்கிற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்புசால் வணக்கத்தை முதலிலே தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன். சுப்பிரமணியபுரம் திரைக்கதை மற்றும் ஆய்வுக் கட்டுரையினுடைய ஆங்கில மொழியினுடைய இந்த மொழிபெயர்ப்பினுடைய இந்த வெளியீட்டு விழாவில் பங்கெடுப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். குறிப்பாக எனது மிகச்சிறந்த 2 நண்பர்களுடைய படைப்புகளின் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கெடுக்கிற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இங்கே கிடைத்திருக்கிறது. முதலிலே சொல்வதாக இருந்தால், நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும், இங்கே வரவேற்புரை நிகழ்த்திய இந்த புத்தகத்தினுடைய எடிட்டர் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் ஆனந்த் பாண்டியன் அவர்கள். அவர் ஜான் ஹாபின்சன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மானுடவியல் துறையினுடைய பேராசிரியராக இருக்கிறார். இன்றைக்கு மானுடவியல் துறையில் உலக அளவில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஆய்வாளர்களில் ஒருவராக பேராசிரியர் ஆனந்த் பாண்டியன் அவர்கள் இருக்கிறார். நம் கைகளுக்கு ரத்தினங்கள் மூடி கிடந்தால் நம் கைகளுக்குள்ளே பார்ப்பது கடினம் என்பதை போல, குறிப்பாக கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் கம்பம் பள்ளத்தாக்கினுடைய ஒரு கடைக்கோடி கிராமத்தில் இருந்து தொடர்ச்சியாக தமிழ் சமூகத்தினுடைய பல்வேறு விஷயங்களை ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆய்வாளர். தமிழ் சினிமாவை பற்றி கடந்த ஒரு 3 ஆண்டுகளாக ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய அடுத்த நூல் அதை பற்றிய நூல் வர இருக்கிறது. அவற்றினுடைய இடையில் சுப்பிரமணியபுரத்தை இப்பொழுது மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் இணைந்த ஒரு புத்தகமாக இப்பொழுது வெளிக்கொண்டிருக்கிறார். உண்மையில் ஒரு மிக சிறப்பான விஷயம். எனக்கு தெரியவில்லை, இதற்கு முன்பு ஒரு தமிழ் திரைக்கதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை. ஒருவேளை மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது முதல் நூலாக இந்த நூல் இருக்கலாம். ஆனால் அதை கடந்து 2 முக்கியத்துவம் இந்த புத்தகத்திற்கு இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன். முதலில் ஒரு சுப்பிரமணியபுரம் எத்தனையோ படங்களைப் போல ஒரு திரைப்படம் அல்ல, தமிழ் சினிமாவினுடைய ஒரு புதிய காலத்தின் அடையாளம் என்று சொன்னால் அது சுப்பிரமணியபுரத்தை நாம் சொல்லலாம். ஒரு புதிய துவக்கத்தினுடைய அடையாளம். நம்முடைய பெருமை கண்டிப்பாக இன்னொரு மொழிக்கு, அதுவும் குறிப்பாக ஆங்கிலத்துக்கு போகிற பொழுதுதான் அது நம்முடைய மிகச்சிறந்த அடையாளங்களில் ஒன்று. ஆங்கிலத்துக்கு போகிற பொழுது நாம் யார் என்று மற்றவர்களுக்கு தெரியும். நம் இலக்கியத்தில் சொல்லுவார்கள், மிகச்சிறந்த சங்க இலக்கியங்களை நாம் தான் சிறப்பு சிறப்பு என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தோம். 1950களின் கடைசியில் அதை பேராசிரியர் கைலாசபதி ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து அதை பற்றிய ஆங்கிலத்திலே ஆய்வை செய்து வெளியிட்ட பொழுதுதான் உலக அறிவுச்சூழல் தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய பெருமையை உலக அறிவுச்சூழல் அங்கீகரிக்க ஆரம்பித்தது. அதே போல தமிழ் சினிமாவினுடைய மிக சிறப்பான சாதனைகளில் ஒன்றான சுப்பிரமணியபுரத்தை ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வருவது தமிழ் சினிமாவின் சிறந்த அடையாளத்திற்கான ஒரு மிகச்சிறந்த வெளிப்பாட்டு நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வை நான் நினைக்கின்றேன். மொழிபெயர்க்காமல் அது சார்ந்த கட்டுரைகளை, அதனுடைய ஆய்வுகளையும் சேர்த்து பேராசிரியர் ஆனந்த் பாண்டியன் அவர்கள் தொகுத்திருக்கிறார்கள். நான் முதலிலே குறிப்பிட்டதை போல சசிகுமார் அவர்களுடைய சுப்பிரமணியபுரம் ஆனந்த் பாண்டியனுடைய கைவண்ணத்தில் ஆங்கிலத்தில் வெளிவருவது தமிழ் திரை இயக்கத்தினுடைய தமிழ் சினிமாவினுடைய சிறந்த அடையாளங்களை ஆங்கிலத்தில் கொண்டு செல்வதன் மூலம் ஒரு அறிவுலகத்திற்குள் திரைப்படத்தினுடைய பயணம் நிகழ்கிறது. அந்தந்த துறை சார்ந்த பயணம் தனித்தனியாக நிகழ்ந்தார். ஒரு விஞ்ஞானிகள் ஒரு பக்கம், அல்லது தாவரவியலாளர் ஒரு பக்கம், இலக்கியவாதிகள் ஒரு பக்கம், திரைப்படகர்த்தாக்கள் ஒரு பக்கம் என்று தனித்தனியான துறை இருந்தாலும் அந்த துறையினுடைய மிக முக்கியமான பகுதி அறிவுசார் துறைக்குள் வருகிற பொழுதுதான் அதனுடைய கணம் சமூக வெளிக்கு தெரியும். சுப்பிரமணியபுரம் ஒரு திரைப்படமாக, திரைக்கதையாக மட்டுமே இருந்தது. இன்றைக்கு அறிவுலகத்திற்குள் அதனுடைய பங்களிப்பு என்பது நுழைந்திருக்கிறது. இந்த மிகச்சிறந்த துவக்கத்திற்கு இந்த நேரத்தில் மரியாதைக்குரிய நண்பர் சசிகுமார் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய நண்பர் ஆனந்த் பாண்டியன் அவர்களுக்கும், திரைப்படத்திலே பங்கெடுத்த அனைத்து கலைஞர்களுக்கும், இதை வெளியிடுகிற பதிப்பாளருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களை சொல்லி நானும் அதிகமாக பேச மாட்டேன். I'm not going to trouble you with too many words. When Anand Pandian asked me to write this book, contribute a chapter to this book, I didn't have to think too much about it, because this is one of the very few films I went in
to the opening day first show, and the ads are ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. அந்த 80s look or the big collared shirts and the bell bottom pants and things like that. So and the ads ரொம்ப intriguing இருந்தது. So I just went there, but this was at Mayajal, and I saw the film, and by the time the film ended I was so taken by it that I immediately went back and bought a ticket and saw the next show, and this rarely happens. So this movie, I really like this movie a lot, and உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். இந்த சசிகுமார் நம்ம கூடயே சுத்தி வணக்கம். ஒரு அற்புதமான தமிழ் படத்துடைய திரைக்கதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து இன்று வெளியீடு. இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதா தமிழில் பேசுகிறதா அப்படின்றது சில பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருந்திருக்கலாம். இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய ரசிகன் நான் தான் அப்படின்றதுனால சசி என்னை கூப்பிடல. என்னுடைய படத்தில், தமிழ் படத்தில் நிறைய இங்கிலீஷ் வசனங்கள் வரும், அதனால என்னை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு அவர் நினச்சிருப்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் என்ன இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்குது. நிறைய பேசலாம், எனக்கு உண்மையிலே நிறைய பேசணும் அப்படின்னு தோணுது இந்த படத்தை பற்றி. இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நான் ஏற்கனவே நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு ஆனந்தவின் இன்டர்வியூவில் சுப்பிரமணியபுரத்தை பற்றி பேசி சசி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்னும் நீங்கள் மட்டும் தான் அந்த படத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார். இந்த படம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, இதோடைய மேக்கிங் ஸ்டேஜஸ்லேயே ரஜீவன் எனக்கு இந்த படத்தை பற்றி சொல்லுவார். அவருடைய அசிஸ்டன்ட் ரெம்போன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணார். அப்போ ஆடியோ லான்ச்சுக்காக சசி என்னுடைய ஆஃபீஸ்க்கு என்னை இன்வைட் பண்ணார். அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லுக்கே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஆடியோ லான்ச்சில் நான் ரொம்ப அசந்து போனது அந்த கண்கள் இரண்டால் சாங், அந்த சாங்குடைய பிக்சரைசேஷன், அந்த சாங்குடைய ஸ்ட்ரக்சரே, அந்த சாங்குடைய அந்த காம்போசிஷனே அந்த டைமில் ப்ளஸ் ரொம்ப நாளாகவே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு சாங் நான் கேட்டதில்லை. நானும் நிறைய சாங்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் அந்த சாங் இருக்கும். அந்த சாங்குடைய பிகினிங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரணமோட பிகினிங் மாதிரி அந்த சாங் இருக்கலாம். ஸோ அந்த சாங் என்னை அவ்வளோ பாதிச்சது. அந்த சாங் அந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்லேயே நான் சொன்னேன், இந்த பாட்டு ரொம்ப பெரிய ஹிட்டாக வரும் அப்படின்னு நான் சொல்லி தாமரைக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி நிறைய பாராட்டு நான் சொன்னேன். தாமரை எக்ஸ்ட்ரானரியாக இந்த சாங் நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த விஷுவல்ஸ் எல்லாமே ஒரு புது ஃபீல் இருந்தது. இந்த படம் நான் ஆக்சுவலாக தியேட்டரில் உடனே நான் பார்க்கல, ஏன்னா வாரணமாயிரம் ஷூட்டில் நான் இருந்தேன். சசி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு ஷோ இருக்குது, நீங்கள் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நானும் செல்வராகவனும் 4 ஃப்ரேம்ஸில் இந்த படத்தை பார்த்தோம். அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் போய் இந்த படத்தை நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன். அந்த தியேட்டர்லேருந்து வெளியே வரும்போது பரத்வாஜ் ரங்கன் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு மார்டின் ஸ்கார்செஸி மதுரைக்குள்ள ஒரு படம் பண்ணாதான் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எனக்கு இந்த படத்தில் தெரிஞ்சுது. அந்த மாதிரி ஒரு ரூத்லெஸ்ஸா, கிரிட்டியா, டார்க்கா, ஃபெஸ்டிவிட்டிஸ், லவ், ஆக்ஷன் எல்லாமே இந்த படத்தில் இருந்தது. உண்மையிலே நான் மார்டின் ஸ்கார்செஸியோட மிகப்பெரிய ஃபேன். அவர் மதுரைக்கு இந்த படம் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தா இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்றது எனக்கு தோணுச்சு. அண்ட் அவர் ஒரு வெட்டரன் டிரெக்டர். பட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கும் போது நான் பொறாமப்படல. உண்மையிலே இப்போ யாரும் சொன்னாங்க, சில பேர் ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணும்போது ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் படம் அதனால மன்னிச்சு விட்டுடலாம், நான் அப்படி வந்தேன், என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் படம் அப்படிதான் இருந்தது. இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கலையே, ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் பண்ணி ரொம்ப கலக்கியிருக்காரு அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. ரஜினிலாம் ரொம்ப நான் பேசியிருக்கேன் இந்த படத்தை பற்றி. ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய ரசிகர் தான். இந்த படம் வெற்றிகள் அடைந்தது, அவார்ட்ஸ் வாங்கிச்சு, நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல, நிறைய சென்டர்ஸ்ல இந்த படம் எல்லாமே நமக்கு தெரியும். பட் இன்னைக்கு இந்த படத்துடைய ஸ்கிரிப்ட், இந்த ஸ்கிரீன் பிளே இங்கிலீஷ்ல வந்திருக்கு. இது ஃபிலிம் லவர்ஸ், அது மட்டும் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், ஒரு டைரக்டர் போய் ஒர்க் பண்ண நினைக்கிறவங்க இந்த புக்கை எடுத்து படிக்கணும். என்ன ஸ்டால் சொன்னீங்க, ஸ்டால் நம்பர் 668, அந்த ஸ்டால் உடனே போய் இந்த புக்கை வாங்குங்க. ஏன்னா இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த புக்கு இப்போ நான் நிறைய இந்த படத்தை நான் பார்த்துருக்கேன். என்னுடைய கலெக்ஷனில் இந்த படம் ஒரு மார்டின் ஸ்கார்செஸி லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் இந்த படமும் இருக்கும். இதை நான் நிறைய தடவை எடுத்து பார்த்துருக்கேன், வேற ரெஃபரன்ஸ்க்காக அந்த படம் நான் எடுத்து பார்த்துருக்கேன். பட் இந்த புக் இருக்கும்போது எடுத்து பார்த்துட்டு அப்படி இந்த டயலாக்ஸ் படிக்கலாம், என்ன ஃபீல்ல அவர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்றது நமக்கு தோணும். தேங்க்ஸ் டு the people who worked to put this together. மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும். அந்த படத்தை அந்த படத்தில் இங்கிலீஷ் ஸ்கிரீன் பிளே எழுத எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க, இஃப் மிஸ்டர் பாண்டியன் டசன்ட் மைண்ட் அப்படின்னு நான் கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.